Hello students, welcome to Classfix CTET, which is part of Classfix Academy. So Classfix CTET poli ami eta notun YouTube channel create korisu. Jot basically ami TET related classes for provide korim. Janeke CTET or babe class hok, Assam TET or babe hok, GTP TET kam recruitment or babe hok. Ami classes yate provide korim logote update and informations kini share kara hobo. So definitely channel to bahut besi helpful hoy. Jokol student TET related exam or karne preparation cholai ase. So channel to subscribe kori bell icon press kori rakhibo logote apnaloke amar jetu telegram channel ase jot ami free mock test conduct kori asu link description ot pabo he telegram channel to apnaloke join hoi lobo. So TETৰ preparation ami completely separate rakhisu baki preparation otke karon TETৰ preparation to olop beleg hoy so yar syllabus to beleg পঢ়াৰ ধৰণ to beleg hoy so গতিকে আমি TET আৰু বাকি exam বিলাক separate কৰি দিছো ঠিক আছে। So jikin hok ajir ei video ami alochona kori asu CTET or CDP previous year or question paper. Okay, CTET CDP previous year or question paper bahut beshi important hoy karon previous year or pora amar at least ami dekha pao je question repeat hoy motamoti apnaloke kobo pare je 40% ba 30% question previous year or pora repeat hoy. So tene khetrot ami CDP previous year question to etu series ot khub dhuniya ke complete korim jar babe ami eta playlist banaisu jitu playlist ot apnaloke goti CTP previous year or questions kini pabo ঠিক আছে। তো previous year or question খুব ধুনিয়াকে কভার কৰি যাব লগতে আমি কনসেপ্ট ওয়াইজ আপোনালোকক বুজাই দিবলৈ যত্ন কৰিম কোৱেশ্চনছ বিলাকৰ আনসাৰ খিনি তো বহুত বেছি হেল্পফুল হ'ব ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকিব কিবা প্ৰশ্ন থাকিলে কিবা খুদিব লগা থাকিলে কিবা ডাউট থাকিলে কিবা কোৱেশ্চন থাকিলে কমেন্ট সেকশনত নিশ্চয় লিখিব ঠিক আছে। লগতে আপোনালোকে যদি ব্যাচ জয়েন কৰিম বুলি ভাবিছে যে স্যার আমি ডেডিকেটেড প্ৰিপাৰেচন চলাম ব্যাচ জয়েন কৰিম তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে আমাৰ দুটা ব্যাচ আছে CTETৰ বাবে এটা হৈছে CTET দ্ৰোণাচাৰ্য ব্যাচ এটা হৈছে CTET L1 Assamese ব্যাচ ঠিক আছে যেটো প্ৰকাশ ব্যাচ অনলাইন বুলি আছে ঠিক আছে। তো দুটা ব্যাচৰ ফি আপোনালোকে দেখা পাইছে CTETৰ যেটো কমপ্লিট ব্যাচ হয় পেপাৰ 1 আৰু পেপাৰ 2 যাৰ ফি 999 টকা হৈছে অফাৰ প্ৰাইস আৰু যেটো L1 ৰ ব্যাচ হয় যেটো প্ৰকাশ ব্যাচ হয় ইয়াৰ ফি হৈছে 399 টকা ঠিক আছে। তো যোনটো আপোনালোকৰ দৰকাৰ হয় হিচাপে জয়েন হ'ব পাৰে দুটা ব্যাচতে আপোনালোকে ৰেকৰ্ডেড ক্লাছ পাব লাইভ ক্লাছ পাব PDF নোটস পাব আৰু লগতে মক টেষ্ট থাকিব তো 20টা মক টেষ্ট আপোনালোকে দুটা ব্যাচতে পাই যাব ঠিক আছে। তো আমি এতিয়া আগবাঢ়িছো PYQ লৈকে। তো প্ৰথমটো PYQ আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা সো এটো 2021 ৰ পেপাৰ হয় CDP ৰ ঠিক আছে চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট পেডাগজিৰ সো 2021 ৰ এটা পেপাৰ ঠিক আছে CTETৰ। তো ইয়াতে আপোনালোকৰ এছাৰশন আৰু ৰিজনৰ কোৱেশ্চন দিছে তো এছাৰশন আৰু ৰিজনৰ কোৱেশ্চন আপোনালোকৰ কিন্তু পৰীক্ষাত বহুত বেছি আহে তো লাষ্ট যেটো CTET হৈ গল আপোনালোকৰ 8টা কোৱেশ্চন এছাৰশন ৰিজনৰ পৰা আহিছে সো এছাৰশন ৰিজনটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় এছাৰশন ৰিজনটো ধুনিয়াকৈ প্ৰেক্টিস কৰিব। তো ইয়াতে এছাৰশন আৰু ৰিজনত কোৱেশ্চনটো কেনেকৈ দিছে It is important to focus on development of children from infancy to adolescence okay ইয়াতে কৈছে যে ডেভেলপমেন্টৰ ক্ষেত্ৰত চিলড্ৰেনৰ ইনফেন্সিৰ পৰা এডolescence লৈকে ফোকাস কৰিব লাগে ঠিক আছে। আৰু তাৰ পিছত কৈছে কি even though the first few years of life are significant for development from the point of view of brain plasticity the whole of childhood and adolescence is a sensitive period alright। so ইয়াৰে মা খুদ্ধ উত্তৰটো উলিয়াব দিছে সো কোনটো কারেক্ট হয় আৰু কোনটো কারেক্ট স্টেটমেন্ট হয় বা কারেক্ট এক্সপ্লেনেশন হয় ঠিক আছে। তো প্ৰথম যেটো স্টেটমেন্ট দিছে ইট ইজ ইম্পৰ্টেন্ট টু ফোকাস অন ডেভেলপমেন্ট অফ চিলড্ৰেন ফ্ৰম ইনফেন্সি টু এডolescence which is correct এটো শুদ্ধ হয় টু ৰাইট হয় আৰু তাৰ পিছত যেটো আছে ৰিজন even though the first few years of life are significant for development from the point of view of brain plasticity the whole of childhood and adolescence is a sensitive period yes childhood আৰু adolescence to এটা sensitive period হয় এটো কারেক্ট হয় ঠিক আছে। সো ইয়াৰে যেটো অপশন A আছে হেতু আপোনালোকৰ শুদ্ধ হ'ব both A and R অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ এছাৰশন আৰু ৰিজন দুটাই শুদ্ধ হয় ট্ৰু হয় R is the correct explanation of A so R টো হৈছে A ৰ correct explanation which is correct so option A টো আপোনালোকৰ শুদ্ধ ঠিক আছে। so option A is the correct answer so assertion reasoner question বিলাক very important হয় so এনেকুৱা যদি কোৱেশ্চনছ আপোনালোকে প্ৰেক্টিস কৰিব পায় তেনে হলে আপোনালোকে এই কোৱেশ্চনছ বিলাক কেতিয়াও স্কিপ নকৰিব ঠিক আছে কাৰণ CTET কিন্তু নাম্বাৰ অফ assertion reason ডে বাই ডে ইনক্ৰিজ কৰি আছে
নেক্সট আপোনালোকৰ ইয়াতে চাওক মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিখি দিছোঁ যিখিনি কথা মই অলপ ডেছক্ৰিপশ্যনত মই ডেছক্ৰাইব কৰিলোঁ আপোনালোকক সেই কথাখিনি মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ চ' আপোনালোকে এবাৰ চেক আউট কৰিব পাৰে ঠিক আছে নেক্সট 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনৰ ফালে আগবাঢ়িছোঁ চ' 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আপোনালোকৰ এনেকুৱা আছে হুইচ অফ দ্য ফলোইং ষ্টেটমেণ্টছ এবাউট ছ'চিয়েলাইজেশ্যন ইজ কাৰেক্ট অ'কে ইয়াতে ছ'চিয়েলাইজেশ্যনৰ কথা কৈছে অৰ্থাৎ সামাজিকৰণৰ কথা কৈছে ত' ছ'চিয়েলাইজেশ্যনৰ ওপৰত অলৰেডি মই ক্লাছ প্ৰভাইড কৰি ৰাখিছোঁ চ' এবাৰ চেক আউট কৰিব ছ'চিয়েলাইজেশ্যন তো বেসিক্যালি ইয়াতে 4টা অপশন দিছে আৰু কোনটো কারেক্ট হয় বুলি খুদিছে তো প্ৰথম অপশনটো দিছে কি families and schools are major contributors to socialization but there are other agencies such as media and peers who have an important role তো ইয়াতে কি কৈছে families আৰু স্কুল হৈছে major contributors of socialization আৰু familiesৰ লগত স্কুলৰ লগত media আৰু peersৰ পেয়াৰ্স বুলি ক'লে ইয়াতে ফ্ৰেণ্ডছ বুজায় চ' ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কেলৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল আছে ঠিক আছে ত' য়েছ এইটো শুদ্ধ হয় ঠিক আছে এইটো কাৰেক্ট এনচাৰ হয় বাকীবিলাক চাওঁ আমি ৰাইট চ' তাৰপিছত বি যিটো আছে স্কুলছ আৰ দ্য প্ৰাইমেৰী এজেঞ্চি অফ ছ'চিয়েলাইজেশ্যন অফ চিলড্ৰেন অ'কে চ' স্কুলছ আৰ দ্য প্ৰাইমেৰী এজেঞ্চি স্কুল নহয় প্ৰাইমেৰী এজেঞ্চি হৈছে ফেমিলি ঠিক আছে মনত ৰাখিব ত' ছ'চিয়েলাইজেশ্যনৰ প্ৰাইমেৰী এজেঞ্চি হৈছে ফেমিলি চ' এই ক্ষেত্ৰত বিটো ভুল ঠিক আছে মিডিয়া ইজ নট ভেৰি ছিগনিফিকেণ্ট চ' ইয়াতে মিডিয়া ইজ নট ভেৰি ছিগনিফিকেণ্ট বুলি কৈছে চ' এইটো ভুল হৈ যাব মিডিয়া ইজ ছিগনিফিকেণ্ট ঠিক আছে তাৰপিছত ৰিলিজিয়াছ ইনষ্টিটিউশ্যনছ ডু নট প্লে ইয়াতে ডু নট প্লে বুলি কৈছে ৰিলিজিয়াছ ইনষ্টিটিউশ্যন চ' ৰিলিজিয়াছ ইনষ্টিটিউশ্যন ডু প্লে অৰ্থাৎ ৰিলিজিয়াছ ইনষ্টিটিউশ্যনেও এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে ছ'চিয়েলাইজেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত চ' এই ডিটো ভুল দিছে অৰ্থাৎ ইয়াতে নটটো নহ'ব ইয়াতে নটটো নহ'ব আৰু ইয়াতে স্কুলটো আপোনালোকৰ প্ৰাইমেৰী নহয় এইটো ছেকেণ্ডাৰী এজেণ্ট হয় ঠিক আছে বা ছেকেণ্ড এজেণ্ট বুলি ক'ব পাৰে চ' প্ৰাইমেৰীটো হৈছে আপোনালোকৰ ফেমিলি চ' তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ অপশ্যন এটো শুদ্ধ চ' অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ঠিক আছে আৰু ইয়াতে মই গোটেই ডেছক্ৰিপটিভখিনি লিখি দিছোঁ ডেছক্ৰিপশ্যনত এবাৰ চেক আউট কৰিব পাৰে অলৰাইট নেক্সট কুৱেশ্যনলৈকে আগবাঢ়িছোঁ ইন এ প্ৰগ্ৰেছিভ ক্লাছৰুম ষ্ট্ৰেছ নিড টু বি প্লেচড অন ক্ৰিয়েটিং এন এটমছফেয়াৰ হোৱেৰ অ'কে ত' এটা প্ৰগ্ৰেছিভ ক্লাছৰুমত কি কৰিছে যে কেনেকুৱা এটমছফেয়াৰ ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে ঠিক আছে তো ইয়াতে অপশ্যন এ আছে ইমোশ্যনেল নিডছ অফ ষ্টুডেণ্টছ আৰ টেকেন কেয়াৰ অফ এণ্ড দে ফিল ভেলুড অ'কে মানে ষ্টুডেণ্টৰ ইমোশ্যনেল নিডছক কেয়াৰ কৰিব লাগে অপশ্যন এত কৈছে বিত কৈছে ষ্ট্ৰেছ ইজ প্লেচড অন দ্য পাৰফৰ্মেঞ্চ গ'ল এণ্ড এচিভমেণ্ট ইন টেষ্ট ডাইৰেক্ট টিচাৰ্ছ পাৰচেপশ্যন অফ ষ্টুডেণ্টছ ত' এইটো নহ'ব চ' ইয়াতে পাৰফৰ্মেঞ্চ গ'লৰ ওপৰত কোনো কথা নাই প্ৰগ্ৰেছিভ ক্লাছৰুমত টিচাৰ্ছ লিড চিলড্ৰেন ফ'ল' পেচিভলি অ'কে ইয়াতে টিচাৰে লিড নকৰে চ' এইটো ভুল হ'ব আৰু ইয়াতে ষ্টুডেণ্টছ আৰ এক্সপেক্টেড টু লাৰ্ণ ফ্ৰম এক্সামছ চ' এক্সামছৰ কথা নাথাকে প্ৰগ্ৰেছিভ ক্লাছৰুমত চ' ডিটো ভুল হ'ব চ' অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ ইমোশ্যনেল নিডছ অফ ষ্টুডেণ্টছ আৰ টেকেন কেয়াৰ অফ এণ্ড দে ফিল ভেলুড ঠিক আছে চ' অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ ৰাইট নেক্সট কুৱেশ্যনৰ ফালে আমি আগবাঢ়িছোঁ ইয়াতে ডেছক্ৰিপশ্যনটো আছে এবাৰ চেক আউট কৰিব পাৰে তো ইয়াতে বেচিকেলি জন ডিৱে অ'কে জন ডিৱে এই প্ৰগ্ৰেছিভ ক্লাছৰুমৰ কনচেপ্টটো আনিছিলে তেওঁ এজন আমেৰিকান ফিলচফাৰ আছিলে অ'কে প্ৰগ্ৰেছিভ এডুকেশ্যনৰ কনচেপ্টটো বেচিকেলি তেওঁ দিছিলে প্ৰগ্ৰেছিভ এডুকেশ্যন হুইচ এম্ফেচাইজ ডেট লাৰ্ণিং টেক প্লেচ অনলি থ্ৰু হেণ্ডছ অন হেণ্ড এপ্ৰ'চ অ'কে বা হেণ্ড অন এপ্ৰ'চৰ ওপৰত মানে হাতে কামে কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে ঠিক আছে ত' প্ৰগ্ৰেছিভ ক্লাছৰুম বেচিকেলি সেইটো হয় ত' খুব ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰগ্ৰেছিভ ক্লাছৰুম অলৰেডি মই পঢ়াই ৰাখিছোঁ এবাৰ চেক আউট কৰিব ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন এ চাইল্ড is shown a 3D model of 3 mountains okay 3টা মাউণ্টেইনৰ 3D মডেল এটা দেখুওৱা হৈছে এজন বাচ্চাক ঠিক আছে so another person is looking at the model from different positions so আৰু এজন ব্যক্তিয়ে different positionৰ পৰা এটো চাই আছে the children is asked to depict the other person's view of the model but is unable to do so correctly so মানে ষ্টুডেণ্টজনক সুধিছে যে তেওঁৰ ভিউটো কি ঠিক আছে চ' আৰু সেইটো সেই ষ্টুডেণ্টজনে ভালকৈ ক'ব পৰা নাই ঠিক আছে কাৰেক্টলি ক'ব পৰা নাই একৰ্ডিং টু জিন পিয়াজেট দিছ ইজ ইলাষ্ট্ৰেটিভ অফ এইটো বেচিকেলি কিহৰ ইলাষ্ট্ৰেটিভ হয় ত' যিকেইটা অপশ্যন আছে তাৰে ভিতৰত অপশ্যন এটো কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব ইগোচেন্ট্ৰিকিজম অ'কে ইগোচেন্ট্ৰিকিজম ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ চ' জিন পিয়াজেট উইচ ইজ এ ভেৰি প্ৰমিনেণ্ট চাইকলজিষ্ট চ' জিন পিয়াজেটৰ বিভিন্ন থিয়ৰী আছে যিবিলাক আমাৰ চিটেটৰ বাবে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ঠিক আছে So according to Jean Piaget, the illustration of egocentrism refers to the child's
inability to see a situation from another person's point of view ঠিক আছে তো ইয়াতে ইগোসেন্ট্ৰিজম টু বেসিক্যালি কি হয় ইগোসেন্ট্ৰিজম হৈছে যে বেলেগ এজনৰ ফালৰ পৰা এটা বস্তু চোৱা বা এটা সিচুৱেশনক ভিউ কৰা তো হেতু ইগোসেন্ট্ৰিজম বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে সো যদি বেলেগৰ ফালৰ পৰা এটো চাই কিনে তো ভুল কৈছে তেন্তে এটো ইগোসেন্ট্ৰিজমত পৰিব ঠিক আছে এটো So next question of Akbariso, Jean Piaget proposed that children's thinking is dash that of adults. Okay. So Jean Piaget কিন্তু question আপোনালোকে CDP পাবই তো দুটা আমি রিপিট পালো 2021 এর পেপারত ঠিক আছে তো Jean Piagetৰ question আপোনালোকে CDP পাবই সো Jean Piagetৰ ওপৰত আমি ডিটেইলছত পঢ়াই ৰাখিছো এবাৰ চেক আউট কৰিব আমাৰ বেকছতো আছে আমাৰ ইউটিউবতো আছে সো আপোনালোকে অলপ বিচাৰি লব ক্লাস বিলাক ক'ত আছে ঠিক আছে So yati koise ki Jean Piaget proposed that children's thinking is a dash that of adults. So not different from qualitative different from quantitative different from and quite similar to. Kuntu correct answer hobo. So definitely your correct answer hobo qualitative different from. ঠিক আছে So এজন বাচ্চা আৰু এটা ডাঙৰ মানুহৰ এডাল্টৰ মাজত definitely quality thinking ৰ ওপৰত এটা ডিফাৰেন্স আমি দেখা পাওঁ হয় না নাই সো আপোনালোকে এটো অবজাৰ্ভ কৰিব পাৰে তো quantitative thinking ত কোনো ধৰণৰ চেঞ্জেস আমি নাপাও বা সিমিলাৰিটিও নাপাও বা ডিফাৰেন্টও নহয় বেসিক্যালি আমি কি পাও qualitative different from ঠিক আছে এজন বাচ্চা হয়তো চকলেটটো ভাল পাব পাৰে কিন্তু এজন ডাঙৰ মানুহে চকলেট ভাল নাপাব কাৰণ তেওঁ জানে চকলেটত এক্সেসিভ সুগার থাকে হেতু খালে বেয়া তো এনেকুৱা ঠিক আছে সো qualitative different আমি পাও ঠিক আছে qualitative different from adult alright so option B is the correct answer তো ইয়াতে ডেসক্ৰিপচনত আছে গোটেইখিনি এবাৰ আপোনালোকে চেক আউট কৰিব পাৰে ঠিক আছে next Lev Vygotsky referred to the difference between what a child can do on his own and what can be accomplished with someone assistant. So, এই যেটো ডিফারেন্স মানে এজন বাচ্চাই নিজে কৰিব পাৰা কাম আৰু এজন বাচ্চাই এজন এডাল্ট বা বেলেগ এজন মানুহৰ এসিস্টেন্ট লৈ কৰিব পাৰা কামৰ মাজত যেটো ডিফারেন্স ইয়াক কি বুলি কৈছে তো ইন্টেলিজেন্স বুলি কৈছে জোন অফ প্ৰক্সিমাল ডেভেলপমেন্ট বুলি কৈছে scaffolding বুলি কৈছে adaptation বুলি কৈছে সো কোনটো কারেক্ট আনসার হ'ব সো yes obviously ইয়াৰ কারেক্ট আনসার হ'ব zone of proximal development যাক সমকৈ ZPD বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে ZPD তো ZPD ৰ কনসেপ্টটো কোনে দিছিলে ইয়াৰ পৰা কোৱেশ্চন খুদিব পাৰে ZPD ৰ কনসেপ্টটো দিছিলে লিভ ভাইগটস্কি ওকে লিভ ভাইগটস্কিয়ে ZPD ৰ কোৱেশ্চন মানে কনসেপ্টটো আগবঢ়াইছিলে ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন হয় ঠিক আছে সো ইয়াতে চাওক আপোনালোকে দা Zone of proximal development was the key construct of Lev Vygotsky of learning and development ঠিক আছে so learning and development or যেটো theory দিছিলে Lev Vygotsky তার কি মানে কনসেপ্টটো হৈছে বা কি কনস্ট্রাক্টটো হৈছে the zone of proximal development the zone of proximal development is defined as the space between what a learner can do without assistance and what a learner can do with adult guidance or collaboration with all capable peers ঠিক আছে তো মানে নিজে এটা কাম কৰা আৰু বেলেগৰ হেল্প বা বেলেগৰ কোলাবৰেশনত এটা কাম কৰাৰ মাজত যেটো গ্যাপ এই গ্যাপটোকে কি বুলি কৈছে ZPD বুলি কৈছে লিভ ভাইগটস্কি ক্লিয়াৰ কাৰেক্ট নেক্সট কোৱেশ্চন অফ আগবাইছো pedagogical strategy of reciprocal teaching is based on so reciprocal teaching or pedagogical approach to কি ঠিক আছে তো ইয়াতে অপশন কেটা আছে behavioristic approach, socio-culture approach, information processing theories of learning, Howard Gardner's construct of multiple intelligence. So, কোনটো correct answer হ'ব? So, ইয়াৰে correct answer হ'ব socio-culture approach. ঠিক আছে? So, socio-culture যেটো approach আছে, reciprocal teaching is refers to an instructional activity in which students become the teacher in small groups. So, মানে student এজনে কি হৈ যায় একটা স্মল গ্রুপৰ টিচার হৈ যায় ওকে স্মল গ্রুপ রিডিং সেশন ঠিক আছে টিচার্স মডেল দেন হেল্প স্টুডেন্টস লার্নার টু গাইড গ্রুপ ডিসকাশন ইউজিং দ্য স্ট্র্যাটেজিস ওকে সো ইয়াতে বেসিক্যালি গ্রুপ ডিসকাশনটোৱে হেল্প কৰে যেটো শিকাৰ ক্ষেত্ৰত ঠিক আছে তো ইয়াতে বেসিক্যালি সোশিও কালচাৰ এপ্ৰোচটো হৈছে ৰেচিপ্ৰকেল টিচিং ঠিক আছে ৰেচিপ্ৰকেল টিচিং ইজ বেসড অন সোশিও কালচাৰেল approach ঠিক আছে অলৰাইট গোটে ডেসক্ৰিপচনটো ইয়াতে আছে এবাৰ চেক আউট কৰিব পাৰে ওকে নেক্সট কোৱেশ্চন ৰেসপন্ডিং টু হাইনেছ ডাইলেমা Rohit says stealing the
drug is wrong under any circumstances because it is wrong to steal according to Lawrence Kohlberg. ঠিক আছে, Lawrence Kohlberg এজন important psychologist. Theory of moral development Ruhi is at. So Ruhi কোনটো স্টেজত আছে, ঠিক আছে। তো চাৰিটা অপশন আছে। সো ইয়াৰে ভিতৰত কারেক্ট আনসারটো হ'ব কনভেনশনাল লেভেল, ল এণ্ড অৰ্ডাৰ ওৰিয়েণ্টেড। ওকে, কনভেনশনাল লেভেলত আছে কাৰণ ইয়াতে কৈছে ৰুহিৰ যিটো কণ্ডিশ্যন দিছে যে হাইনেছ ডাইলেমাত ৰুহি সেজ stealing the drug is wrong under any circumstances because it is wrong to steal, মানে steal মানে ইয়াতে চুৰি কৰা। সো চুৰি কৰা যিকোনো ক্ষেত্ৰতে ভুল এটো কৈছে according to Lawrence Kohlberg or মডেল মতে এটো কি হয়। সো এটো হৈছে কনভেনশনাল লেভেল। ওকে, কনভেনশনাল লেভেল ল এণ্ড অৰ্ডাৰ ওৰিয়েণ্টেশ্যন। সো ইয়াতে কি কৈছে ডেসক্রিপশনত according to Lawrence Kohlberg theory moral development Ruhi is at conventional level of law and order orientation. Kohlberg's theory possesses that there are 3 levels of moral development. Basically তিনটা লেভেল আছে moral developmentৰ আৰু প্ৰতিটো লেভেল মানে moral developmentৰ লেভেলৰ আকৌ দুটাকে স্টেজেস আছে, ঠিক আছে, দুটাকে স্টেজ আছে। অলৰাইট, সো এনেকে। সো বেসিক্যালি কোহলবাৰ্গৰ যেটো ডেভেলপমেন্টৰ থিওৰি আছে হেতুক আমি তিনটা স্টেজত ভাগ কৰিব পাৰি আৰু তাৰে দুটাকে আকৌ সাব ক্যাটেগৰি আছে। সো বেসিক্যালি এই যেটো হয় এটো হৈছে আমাৰ কনভেনশনাল লেভেলত পৰে ল এণ্ড অৰ্ডাৰ ওৰিয়েণ্টেশ্যন, ঠিক আছে। সো অপশন সি টু কারেক্ট আনসার। নেক্সট কুৱেশ্যনৰ ফালে আমি আগবাঢ়িছো। নেক্সট কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ এনেকুৱা আছে, what does interpersonal intelligence টাৰ্মটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব। interpersonal intelligence in Howard Gardner's theory of multiple intelligence mean. Okay, multiple intelligence theory কোনে দিছিলে? মাল্টিপল ইন্টেলিজেন্সৰ থিওৰি দিছিলে হাৰ্ভাৰ্ড গাৰ্ডনাৰ্ছ। ওকে, হাৰ্ভাৰ্ড গাৰ্ডনাৰে দিছে মাল্টিপল ইন্টেলিজেন্সৰ থিওৰি আৰু তেওঁৰ মতে বা এই থিওৰি মতে ইণ্টাৰপাৰ্সনাল ইন্টেলিজেন্সটো কি হয়। সো ইণ্টাৰপাৰ্সনাল ইন্টেলিজেন্স হৈছে এবিলিটি টু ডিটেক্ট এণ্ড ৰেসপন্ড এপ্ৰোপ্ৰিয়েটলি টু দ্য মুডছ, টেম্পাৰামেণ্টছ, মোটিভেশনছ এণ্ড ইণ্টেনশনছ অফ আদাৰ্ছ। সো ইণ্টাৰপাৰ্সনাল ইন্টেলিজেন্স মানে কি? বেলেগ এজনৰ মুড বা টেম্পাৰামেণ্ট, মোটিভেশন বা বেসিক্যালি ইন্টেনশনক বুজি রেসপন্ড করা, ইয়াকে কি বুলি কোৱা হয়? ইন্টারপার্সনাল। ওকে, এটা আছে ইন্ট্রাপার্সনাল, এটা আছে ইন্টারপার্সনাল। তো ইন্টার মানে কি? দুজন ব্যক্তিৰ মাজত, ঠিক আছে, দুজন ব্যক্তিৰ মাজত যেটো মানে প্ৰথম ব্যক্তিজনে বেলেগ ব্যক্তিৰ মুড চাই, টেম্পাৰামেণ্ট চাই, মোটিভেশন চাই আৰু ইন্টেনশন চাই যদি ৰিয়েক্ট কৰে, accordingly রেসপন্ড করে, তেনেহলে ইয়াক আমি কি বুলি কম? ইন্টারপার্সনাল ইন্টেলিজেন্স according to Harvard Gardner's multiple intelligence theory, ঠিক আছে। নেক্সট কুৱেশ্যনৰ ফালে আগবাঢ়িছো। তো ইয়াতে মানে এক্সপ্লেনেশ্যনটো আছে, এবাৰ চেক কৰিব পাৰে। তো নেক্সট কুৱেশ্যন আছে, ন্যাশনাল এডুকেশ্যন পলিচি 2020 processes inclusion of dash and dash assessment of children. So basically ন্যাশনাল এডুকেশ্যন পলিচি 2020টোৱে কোনটো প্ৰসেস কৰে? ইয়াতে দুটা খালি ঠাই দিছে। সো ইয়াৰে কারেক্ট আনসারটো হ'ব গ্ৰুপ ৱৰ্ক এণ্ড সেলফ অ্যাসেসমেন্ট। ওকে, সো ইয়াতে যদি আমি ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কসটো কমপ্লিট কৰি দিওঁ তেনেহলে এনেকুৱা হ'ব, ন্যাশনাল এডুকেশ্যন পলিচি 2020 processes inclusion of group work and self assessment for assessment of children. মানে গ্ৰুপ ৱৰ্ক আৰু সেলফ অ্যাসেসমেন্টক গুৰুত্ব দিছে ন্যাশনাল এডুকেশ্যন পলিচি 2020। অলৰাইট, সো ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনছ আছিলে এইকেইটা। সো আই হোপ কুৱেশ্যনছ কেইটা আপোনালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈছে। তো সিৰিজ হিচাপে মই প্ৰভাইড কৰিম কুৱেশ্যন কেইটা। ডেফিনেটলি কমেণ্ট ছেকশ্যনত সবে লিখিব যে আপোনালোকৰ সেশনটো কেনেকুৱা লাগিছে বা আপোনালোকে কোনটো চেপ্টাৰ বা কোনটো ক্লাছৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন বিচাৰিছে। তো প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন চিটেটৰ ক্ষেত্ৰত বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, এবাৰ চেক আউট কৰিব, গোটেইখিনি চাবলৈ ট্ৰাই কৰিব। আৰু নেক্সট মই এটা হোমৱৰ্ক কুৱেশ্যন আপোনালোকক দিছোঁ, অলৱেজ আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব হোমৱৰ্ক কুৱেশ্যনটো যিমান সোনকালে আনসাৰ কৰিব পাৰে, ঠিক আছে। সো হোমৱৰ্ক কুৱেশ্যনটো আপোনালোকৰ এনেকুৱা আছে। সো দিছ ইজ দ্য হোমৱৰ্ক কুৱেশ্যন। তো ডেফিনেটলি আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব যিমান সোনকালে কমেণ্ট কৰি আনসাৰটো কৰিব পাৰে, ঠিক আছে। তো আজিৰ সেশনটো ইমানে আছিলে। প্লেলিষ্টত গোটেইখিনি পাই যাব, ডেফিনেটলি চেক আউট কৰিব। বাই বাই, টেক কেয়াৰ।